اما دي ثمورث يمغرسن تمارسين يمسجران يقولن دي ثمورث اما ذاك دي فرنسا لي انترفيو خدمه لي ميليتون لي ميليتونت لي كال لي بيرسوناليتي لي موند لا كولتور لي موند بوليتيك. دونك سا دين بقي الحرمه بس فرحت مهني سر فرحة مقارن دابور تلميرث يمد ريض يمن عروضنا اما فرحت درجز لعلي سليض زواج في اللواء كنا كدارا تلميرث مقارن تلميرث. دونك سي اون نوفيل سي اون بريمير دي لافونغارد الجيري اذا نعرض مس فرحات. دونك قبل هذه ليدنا الناوي اول فين دورون دي ثمورث موس القبائل تصل لاكتواليتي قال المسنكيه في موس القبائل في الماك في موسول الماك في مغناس نسمى راسين الماك نسمي باللي سبعه مغناس اثنين ديال الحبس دوك قبو سيوضن سركب الناس دونك دي زاكوزاسيون تري غراف دو لوردر دو كريمينال. دونك اتصل وال كني ادنا اون بريفي وفان شحاليا غير كانترفيو فيها ودوس على السويح حتى ستوسد مي ودنتو على راسو دي كيسيون بروفوند بالك داس السويح داس السويح دونك المسي في لاسن تسداوي اول في لاكتواليتي تزويره ما فرحات. Le pouvoir algérien, l'institution militaire, donc le Haut Conseil de sécurité, a classé le MAC comme organisation terroriste. Awelnik a fait une telle décision. La décision, زعما قلت لك زمان وتدارا القوانين نلساس تتسايقي مقارن اسقاموا عليان تغليست اسقاموا عليان تغليست ويسعر نزرف يوكنا تيكزم ذا الرئيس غاف يمدانا يسعى أزرف يوكنا دي فكا رئيس وسين دافلا سي ليكزيكوتيف ذا سلواي نتقدو ذا الجزائر خاص ما نكون نستعرف رئيس نتا أريد بن لا ريسبونسابيليتي يوكن دي خدمان ديكراي باللي le MAC est une organisation terroriste. Le MAC تشد ساتر برافت بدنا كزرع نسعى القوانين في نفنا نسعى البروجي d'aindépendance الكابيلي نسعى لي ستاتيو نسعى الميموراندوم ينفكان الونو عندها اذا نفكن لكن نكوني نتسنى سوا لا نتسنى غير سوا الشيون ذويذ يغران دويدي يفهمن دويدي يسنن باش ثم يستدو دوني ثم كيتدون القوانين ويرنا نكوني كوين سينو من يكان تزليدا من تخضيا إوا كنا تسود صد يعني تكلاسي ضيون دار براب يلق هذا يخدم أين يعدان القانون نزرفان بومدان c'est-à-dire أتسلو ضيون أتكور الضاد السين ضد دينيض كرا نعمولي أدفكر كرا نعمولي كنا أتسلسل البومبا تدمض تميترايض سلاكالاشنيكوف نعرفكم تزلي ذمن يقلان ذكر براب ياكدو سيقود تسدو ضيدين نعمولي كنا أيا كينيكات إمي قارن أربراب نكون نخضن كويا وين دي دانيذنا زوين يومنا لكن ثموننت يثمون ثقبيليس ولاش تفرث تشيفنا أمن نساس نكون يوم كثر نحتسب لي بدانا الدنيا وين دي دان سيداد سلفغينس سوين سيومن ماشي سوين سي تنحتسم نكون نحتمر نكيني إذا تزوارا دي لساسكويس نكيني دام دياز دوين يخدم من أزاوان عاش في لا ميوزيك تو ورمي غير هذوك الزاوان وكنت ديت من دياز إلا الفغين الموس يويض إلا الفغين توزات و هيا قد خدمنا كاين كاس نتا إذا ربراف يمين فغانا السلسني ما نسن التكين غافين في تكزمن ذاك الماك ذا ربراف يوكن سيادة في العام أروحن ذويني مغنسنا الحبس وذا سنتظن أين ورخدمنا له نقاذ وننسي ديا كان ذا شين تقول ذاك نوثني ستيم ماذنسن سودافو مزيرين أروحنا ذا خدمن لي زاتونتا ومن بعد تيدارن فلانا وهذا الصلحان ولد حشامان
بوين ديون ستان ديلانكون ولا تدرت محسوس سفر دي تفيق يونس يتلاعب دي تدرت الا ذي الحبس بوين تيدي الحبس يوا كنا ديني باللي تروحون ديما نسلماك يوا كنا داغ نرغورين السلاح لي كالاشنيكوف لي بيستولي روح عندما دي توفيريت تما دي فكايوت تما دي يالمضك الكازا كيني كتورجين تنسين كوني ونتخلط راني مدانا ميكيا نتخلط ويدي فهمن نتخلط ويدي تقدرني مدانا كوني ونسينا راه تقننا سيناكيم ويرنا فاكيني دنان هاد حدو حنا كيس قرن ولا زي التلفزيون نظرها سور لي ريزو سوسيو كواسن وردي فانالا نغانت نغالا ما الا نغانت إلا قد غدينين أني ذات ورقازة كيني كات خاطر وقاد ناس كان زوين ما راسي تسرحن راه يحكون دا شو يضران يوكلوا دي يحكوا يرا دا شو مكي تحتسمن هذا ديني هكايا نغدا شي سرق من هذا يوكلنا هذا ديني انشتاقيو أثنى نغانت داين يروح ولدي فانالا. Justement, les conséquences d'une telle décision, le mouvement musulman, c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement qui n'a jamais prôné la violence dans ses actions, dans son projet. Alors, est-ce qu'une telle décision du pouvoir algérien se au sérieux les بعدا فرنسا باسكو زمادينا بلي عقلك ذاك دي فرنسا و اموسو يرسى ذاك دي فرنسا. Est-ce que vous pensez que la France dans d'autres pays peut prendre au sérieux une telle décision du pouvoir algérien? إزمار هذه اللي دي ثمورا وغيسين نرا هذا من هدايا إزمار ديالنا كيت ثمورا يسان يساغن ياكد الجزائر زويدي الهان نغدي لان داو مام ادني كان دويد يمثوان ذي الجزائر اكنيلاق كم تونسنا زمرن هذا من نسويان هذا اكزيكوتين هيا كين كاتينا نكا مشى سيموران يدان غاف القانون يزران دا شو إذا زرف زران دا شو إذا رفراف زران دا شو يتيدت وتمنى رسوية هذا فرنسا سنية دي تموت من فرنسا غورين 20 سكوسنا ياكين كات يزدغا دا كينيو سنيس دا شي خدمة زران لا بوليس ستافار كوين خدمة غيواك نزرن ماداك لا عدا غير القانون غالا مروكان إلا سنن يسيو تيلتي دفكان يا كانو سنين تراجونا المثنى سيد الجزائر دونك ويتسوى مانا روايا ويرنا تولاد خدمة تغرات نفكات يظليا à l'ONU نفكات à tous les chefs d'État de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, et وكن سنين أثوين اللان هذا السوسرغية اليون الصغار اللي sur le site تقديليس تيفي sur le site du MAC طاسيتي بارتاجين sur les réseaux sociaux ديالنا كيس عندنا إذا نسفهم نسيدي كاكوياكي ثمورة الجزائر كواك نسعرا لتكتيوين يسرق قبل السرس alors سنو الفاد العجب فلنا زران باللي دي لا كونستيتيسيون الجزائر يوكن نساو نزل فاد قرني ما نسن دي ثالوف البوليزاريو ناغ دي لا بالستين سرسن ازرف بفرانيمان دي لارتيكل 32 باللي ستون في كيل الجزائر اتعاون كرب بغرف يتنادين غف فرانيمان في زرف بفرانيمان أم هكا سي مشكل البوليزاريو يستخدم لارمي يستخدم دي الشعر يستخدم دي كالاشنيكوف يستخدم البومبات كونتر الماروك يسعزر فوينا هذه سوثرة فرانيمان يمين يكون ناس قبايليين يفسن دي المون ونسعر زرف يتسوي غا الحبس
الجناسك وهمن هكا ثمورث يتدافعن يتنغن غف فرانيمان ني غرفان يتوكرفن دي ثمورثيس تكرف أغرف يسوترنا فرانيمان دونك تيمورا الجنس مرة نسعى الميثن تذكن ولا لونيو افريكان نورياسن وكنا ادن فيجن ذاكن اذا رفلاف ذكايا ذا دافو مزايري ونكون نقبل عقلا نوجد اثن نقبل زات دونيس زات مظل اكن ميلا زات نتمورا نو مظل اكن ملانت وكنا نفكن انواسينا اذا رفلاف ما نوتنين نكون امي دي الوقتيس le fils, il était hégémonique. C'est vrai que le fils avait des relents fascistes. Il n'y a pas de problème. Dachou a se mis à la clandestinité, avec le JIA, le JSPC, ou Ergin, Samuel Senelzayer, se trouve la décision de classer le JIA, le JSPC, comme des organisations terroristes. Rakmi, يتسفدن les services algériens pour déstabiliser le Sahel. عندها الجزائر تبغى يوكن اليورانيوم يستخدم فرنسا دي سمولت النيجر من تغليط ادو خرن هذا كورفراف يخدم لاكمين فرنسا هذا دو غالا ارتم غاست عندها سي الميم جيزمون يكملنا ردينا يوكن ثمورة الجزائر تسوغال سيني خدمن اليورانيوم وهذا تسوغال ولا نسا تتبغون تخدم لا بومب اتوميكينس لكني الساق يتخدم رفراف يتخدم لوبيراسيون تيغن تورين 40 مدنن يكتسوان غان وتحسبنا لا تسرفرفت نكوني 19 نخدم الحود كذردان دايا Justement, la سقسي دي تدون اسكو سؤال تيرفرفت Justement, la سقسي بعد ويسلثا بعد تفكر est-ce que الغور كتشيني الماك يسيبلينا سي لا كابيلي à travers le MAC? Est-ce que cette question est posée y compris sur les réseaux sociaux? Le MAC n'est que la partie émergente de l'iceberg. On se focalise sur le MAC, mais en réalité, c'est la Kabylie. Pourquoi c'est la Kabylie? C'est la Kabylie qui bouge pour le changement à travers toute l'Algérie. Le Hirak n'est que kabyle. Et d'ailleurs, ils l'ont reconnu, et dès juillet 2019, tous les ténors du régime l'ont dénoncé en disant que ce sont des Kabyles qui sont derrière le fait que ça bouge à Alger. Donc, Argorsen, أكن قرنا كنستقبل كان سيار سيدينيا أفزز ديك ماس بوجرات أقبايليا يتناغ في الحراك نغ يتناغ في سيموننت كيف يسن رغورسن يقبايليا سي لا كابيلي كي فيزي à travers la taxation du MAC en tant que organisation terroriste. Maintenant, tous les Kabyles sont des terroristes pour eux. Et n'oublions pas, l'opération Zéro Kabyle, décidée sous les auspices et sous la protection des corps de sécurité algériens le 31 août 2019, annonçant l'opération Zéro Kabyle. C'est quoi l'opération Zéro Kabyle? Il n'y aura plus de Kabyles, d'abord, dans un premier temps, dans l'administration, dans les gouvernements, dans l'économie. Ensuite, il n'y aura plus de Kabyles partout, c'est-à-dire ils vont les exterminer. C'est un génocide. En mettant, je ne suis pas un partisan de Yahya ou Noras, je les ai combattus quand ils étaient premiers ministres. Parce que ils servent un système injuste, mafieux, despotique, fasciste, liberticide. C'est pour ça que je les ai combattus. Et puis, qui opposent tous un déni à l'existence du peuple kabyle. Donc, je les ai combattus. Mais regardez, de tous ceux qui ont été arrêtés,
90% ce sont des Kabyles. Donc il y a réellement une épuration ethnique qui est d'abord politique à l'échelle de l'État, qui est économique à l'échelle de l'économie. Au niveau de l'administration, on a évacué l'ensemble des patrons de l'administration qui sont d'origine kabyle, et maintenant on se prépare à un génocide anti-kabyle. Alors c'est ça que je dénonce, et à travers la taxation du MAC en tant qu'organisation terroriste, c'est la Kabylie qu'on désigne comme étant terroriste, et pour légitimer justement ce génocide que je tiens à dénoncer avant que cela n'advienne, et j'ai déjà alerté l'ensemble des instances internationales sur cela. Justement, ثورة نظرة باللي بلاك التصق سنان باللي le projet Zéro Kabyle يسد إلى وين Gaïd Salah et l'équipe qui travaille avec lui, il pensait avec le départ de Gaïd Salah et l'équipe qui travaille avec lui dans une partie أثناء ديال الحبس أن الناس يروح للبروجي Zéro Kabyle. ماذا قلنا يروح البروجي زيرو كابيل. Pourquoi أي غار وساعد دنران il n'y a pas de mandat d'arrêt contre ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas ceux qui avaient participé à ce congrès n'ont jamais été inquiétés? Ils sont toujours en poste. Donc cette opération est continuée sous d'autres formes. Je soupçonne Tebboune d'être partisan du Zéro Kabyle. Et la façon dont il gère la question du MAC montre qu'il est l'un des partisans de cette opération-là. اللي كاين لعنيك ثنمرت في طيني ذاك باسكو سمكت ديتون وستقسي قريب يروح هناك ودي دينا بلي la décision a été prise par les militaires, donc le Haut Conseil de sécurité, et c'est une décision qui n'a pas été assumée par Tebboune parce que de cela صور يمينس parce que فقدتن نعطيو في قدره نراك Tebboune est complice aussi comme eux dans ce positionnement. Nous aurions aimé qu'il y ait une déclaration solennelle des instances du pays dénonçant l'opération Zéro Kabyle et prenant des sanctions contre elle. Il n'y a jamais eu de déclaration officielle concernant cette opération. C'est comme s'il n'a jamais existé. Comme on a vu Naïma Salhi, Ben Grina qui parle de Hirak el-Deshra et tout ce qui s'ensuit. Tout le monde sait que ce sont des Kabyles qui sont visés à travers cela. Personne d'entre eux n'est jamais inquiété. Au contraire, ils sont dans le gouvernement. La décision de placer le MAC comme organisation terroriste, qui pour certains n'a pas été assumée par Tebboune, officiellement. Dès lors qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne dit mot consent. C'est et de la logique à l'échelle internationale. Mais il n'a qu'à le dire. Il est président de la République. Pensons. Il n'y a pas un homme supérieur à lui, hiérarchiquement. C'est à lui d'arbitrer. C'est à lui de dire. Mais si le commandement militaire est supérieur à lui, il faut qu'il démissionne. En tous les cas, le commandement militaire est une instance extra-constitutionnelle. Elle n'existe pas dans le commandement militaire n'existe pas en tant qu'organe dans la Constitution. Il y a le HCS qui, effectivement, est un organe officiel, mais de consultation et non pas de décision, mais il n'y a pas de commandement militaire officiel. D'ailleurs, tout le temps que Gaïd Salah a passé à la tête de l'État, disons-le, était un coup d'État constitutionnel qui a été fait en tous les cas, c'est un coup d'État fait à la Constitution, parce que le commandement militaire n'a aucune légitimité, aucune légalité pour décider du sort des Algériens. Le pouvoir algérien, évidemment, la décision acquise, c'est des contre le MAC, mais mis au même pied d'égalité contre Rached. Le fait de vous associer, d'associer le MAC à Rached, qui est une organisation islamiste, et de les qualifier toutes les deux comme étant des organisations terroristes. Bien sûr.
دي تزورا أدينير ذا شو يغفرقن نكون ياكل رشاد. Rachad est une organisation islamiste qui veut appliquer la charia, qui veut ressusciter même le califat, qui a des accointances avec des puissances étrangères, tout le monde le sait, la Turquie, l'Iran et le Qatar, hein, tout le monde le sait, qu'il est financé par tout cela. Nous sommes un mouvement laïque, un mouvement pacifique et un mouvement qui n'a pas de soutien financier d'où qu'il vienne. Nous avons la force de nos convictions avant toute autre chose. Pour autant, je dois dire que, c'est-à-dire, d'abord, il n'y a aucune liaison possible, aucune entente possible. Ah, parce qu'il y en a qui essaient de faire l'amalgame pour montrer qu'il y a alliance entre Rachad et le MAC. Il n'y a pas de base concrète sur laquelle on puisse avoir une alliance quelconque, même une entente formelle ou informelle. Il est impossible qu'il existe cette connexion entre Rachad et le MAC. Pour autant, si on prend ses origines, les origines de Rachad sont dans le fils. Le fils a enfanté le terrorisme. Si c'est pour condamner le terrorisme d'antan, pour désigner le JIA, le fils et autres comme étant des organisations terroristes, ils sont libres de le faire. Mais depuis que Rachad existe à titre officiel, nous n'avons pas connu d'action terroriste de sa part. Donc il y a plus un projet, un procès d'intention au lieu plutôt qu'une preuve réelle apportée sur le fait que ce soit un mouvement terroriste. Je ne suis pas d'accord avec eux, je les combattrai toute ma vie. Mais sur ce fait de terrorisme, depuis que Rachad existe, il ne m'a pas semblé avoir eu des preuves comme quoi il a commis un acte terroriste. Ah. Maintenant, le reste, idéologiquement, politiquement, ils sont aux antipodes de ce que nous sommes et nous les condamnons sur leur opposition au droit à l'autodétermination du peuple kabyle et autres. Nous les combattrons de toutes nos forces sur le terrain en Kabylie. Et nous pensons même qu'il y a plutôt entente et accointance entre le régime algérien et Rachad. N'oublions pas que Tebboune a reçu Erdogan avec faste et honneur, et le fils de Tebboune, ainsi qu'un certain nombre de cadres du régime algérien, de hauts dignitaires du régime, ont des relations directes impliquées dans la corruption avec la Turquie. Donc ce sont eux c'est le régime algérien qui est plutôt affilié à l'étranger, et c'est plutôt le régime algérien qui est affilié à Rachad. Il y a entente entre Rachad et le régime, et s'il y a des problèmes entre eux, ce n'est sûrement pas sur la base du projet de société. Ils sont d'accord. Ils peuvent se quereller entre eux sur le leadership de l'arabo-islamisme à appliquer en Algérie. Rachad peut penser qu'il est plus légitime à conduire la politique de l'Algérie pour mieux arabo-islamiser les Kabyles plutôt que ceux qui sont actuellement en charge des responsabilités. المرث مسفرحات نزرب بلي سي اون ديسيزيون يقدم البوفوار الجيريان كي اون ديسيزيون با فاسيل سورتو كسما دا سو كوموش لي ميليتير دونك beaucoup prennent la décision en question au sérieux. Donc le fait de classer le MAC comme organisation terroriste, certains فهمنا شو les conséquences ديال السن بعد مي غرورك بعدا طونك président en tant que président du mouvement غرورك شو ثنت les conséquences d'une telle décision يثمرت القبائل يمغنس وموسو الماك يثمرت. Les conséquences dangereuses que cette classification de tous les Kabyles en tant que
terroristes sont dans le fait d'établir un état de siège sur la Kabylie et de terroriser tout le monde, d'assassiner qui on veut au prétexte qu'il appartient, qu'il est terroriste. C'est ça le plus grave. Maintenant, les arrestations, nous sommes là pour y faire face. Quant à les arrestations, nous n'avons pas peur. Nos éléments, nos militants et tous les Kabyles qui vont être arrêtés n'ont rien à craindre parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Nous savons qu'il y a une justice aux ordres, mais il y a une opinion internationale. Il y a des instances internationales auxquelles nous nous adressons. Personne dans ces instances internationales n'est prêt à croire la moindre accusation de terrorisme contre nos militants pacifiques. Donc, c'est une question de temps. Il va y avoir une vague et probablement que l'échec de cette taxation et de cette démarche va être cuisante dans très peu de temps. Il y aura un oh-là-là, un oh-là international contre cette décision. Il va y avoir de nouveau des règlements de compte entre clans au sommet de l'État et on va relâcher tous ceux qui auront été arrêtés. Mais pour cette fois-ci, nous exigerons que tous ceux qui seront arrêtés soient indemnisés et très chèrement par rapport au temps qu'ils auront passé en prison et à l'infamie qu'on leur a fait subir en les taxant de terroristes alors que ce sont des hommes paisibles et respectables. ما قبل ديجا وكيا ما قبل دفع لا ديسيزيون كي نزرى باللي طاسي مع موسو الماك et tout va en justice. Il y a un moment donné, il y avait une intensification des poursuites judiciaires وبعد toute la décision à ça c'est vrai ما غنسنا ديال الحبس placé sous mandat de dépôt pour des accusations très graves donc de l'ordre du criminel. Est-ce que غورك تقيم des poursuites judiciaires كان des détentions est-ce qu'il y aura intensification que ça va m'orienter بزاف ده شو نترورك les décisions au pouvoir algérien d'ici quelques jours surtout qu'à l'approche des élections législatives qu'il veut préparer. Les décisions sont à la fois conjoncturelles et servent de banc d'essai. Si la Kabylie ne bouge pas pour défendre ses enfants, il est certain qu'ils vont aller plus loin encore. Mais si la Kabylie bouge, descend dans la rue, fait grève générale et autres, là, le pouvoir va réviser sa position et va même libérer tout le monde. Mais si nous nous taisons, ماذا القبايل فراني الغموس نسن فراني من نسن ودار فينا ريق راي نسن وكنا دينين هي قيد الكذب ضرب اليوم الساقيدي ما غنسلمك ازكى من ولا السجون من ولا السكسن دوين على سيدي تشن ديال الحبس ويفرا يضرب الغطل ويرنو ولا شويه يدافع عن فلاس السا يقلق يا اليون ادير في ديمانيس اديني نقليدا يوكن انقبل البطل يبغانا سيد غضلن فلنا بغانا دغضلن يغني في سمور السقفيليس وسنتسجرا دونك سيغرينو ذاك يا اليوت يا اليون دوين راي حسني مانيس ذا البطل على يتعدين ومودي كيرا رمسا ذا النوبه سالا ديس دسكا تنميرتي. سبحان الله باسكو il est une structure qui discute ça mais il a pas qui discute même si à travers les réponses de Fikir se vendent la réponse donc Masfarhat Mahni a pris au sérieux les attaques le pouvoir algérien notamment la classification du mouvement Al-Mak comme étant organisation terroriste. C'est la pire des décisions officielles prises par l'Algérie depuis son histoire. Qu'il y ait eu usage d'armes à un moment donné, hein, et qu'il y ait eu des guerres. Il y a eu une guerre de Kabylie en 63-65 contre la Kabylie et le pouvoir algérien. C'était des armes contre des armes. Qu'il y ait eu, hein, pendant la décennie noire, comme on l'appelle, hein, une lutte antiterroriste sans merci, où il y a eu 2000 à 3000 disparus à ce jour dont on ne connaît pas
le sort. Ils ont tous été tués, sûrement. Hein. Et c'était une époque où le pouvoir algérien devait se relégitimer à travers le fait d'avoir sauvé l'Algérie du terrorisme, hein, pour maintenir le pouvoir militaire en place, alors que cette lutte, en impliquant les citoyens, aurait été plus rapide, moins sanglante et plus économique en vie humaine et en souffrance. Cela n'a pas été le cas. Le régime s'est approprié la lutte antiterroriste juste pour disqualifier tous les autres pour postuler à la gestion du pouvoir et de la démocratie le lendemain. Mais depuis 2001, vous avez vu ce qui s'est passé en 2001. Ils ont décidé de tirer sur la foule kabyle. Nous avons perdu 130 personnes. Il y a eu 1200 personnes handicapées à vie. Je vois encore Vlaïv Natirasen, il met sa tarfis, c'est واقف يتسكر السلحيف يبغى الدرجه يخدم في الليل كراسي يتعاونن ولا عيني دي ظراني يماسن كمال رشان قرمح ماسي لسان ويضك وزمر غدا 130 قسمه وين زمر غاتني دزرغا كويس مرو في راسني دزرغا كان مليان. Ils ont tiré sur nous pour régler des comptes au sommet de l'État. Et uniquement, c'est tel qu'ils l'ont tué. Mais le fait de classer la Kabylie en tant que terroriste, parce qu'il n'y a pas que la décision de classer le MAC en tant qu'organisation terroriste. Ils ont fait une loi électorale, pénalement, sur le plan pénal, que celui qui boycotte les élections encourt 20 ans de prison. Tout cela est un arsenal juridico-politique destiné uniquement à mater le Kabyle, à faire en sorte que le Kabyle ne lève pas la tête. Oui, c'est une décision très grave en elle-même et irresponsable. Et j'espère, en tout cas, nous travaillons à ce que ça se retourne contre le pouvoir lui-même. Et nous déploierons toute la diplomatie nécessaire auprès des instances internationales pour que cette décision soit dénoncée unanimement. La grève générale. Donc la grève générale en Kabylie, c'est-à-dire l'étendue, peut-être que vous avez réfléchi l'action acquis et sa mise en pratique sur le terrain. La mise en pratique sur le terrain est à la conviction de chaque citoyen. Nous n'obligerons personne à faire grève. Nous en appelons à la conscience de chacun pour l'observer. Demain, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que ça va. Non, à ça, bien sûr, donc Azkan et le Khamis. Demain, il y aura grève. Nous verrons l'étendue de la grève. Je ne suis pas un devin. J'ai des assurances d'un certain nombre de localités pour observer cette grève. J'espère que ce soit la plus étendue possible en Kabylie. Si ce n'est pas réussi demain, s'il manque encore des localités qui n'ont pas participé, nous allons revenir à la charge. Désormais, la grève générale est une arme de défense des droits de l'homme et est une arme de défense pour l'existence d'une nation kabyle, d'un peuple kabyle. C'est une arme qu'utilisent tous les hommes pacifiques du monde. Nous y recourons. Rappelons que en 1956, le FLN, qui avait pris les armes quand même avec l'ALN, avait décrété une grève générale contre l'occupation française. C'est de notre devoir et de notre droit d'appeler à des grèves générales. Nous savons que les grèves lèsent des commerçants, lèsent des entrepreneurs. Même, ça peut léser un citoyen qui ne peut pas peut-être aller à l'épicier du coin pour acheter des choses pour ses enfants le jour même. Mais
Nous n'organisons pas des grèves qui usent les entrepreneurs, les commerçants ou les gens. Ce sont des grèves ponctuelles que nous allons faire et nous souhaiterions que pour le jour des élections législatives, le 12 juin, il y ait grève générale partout en Kabylie et qu'il y ait 0 votant, comme comme tout le monde est d'accord à réaliser en tant qu'objectif. Donc, des grèves générales vont revenir épisodiquement comme une arme de lutte contre l'arbitraire du pouvoir algérien et contre l'injustice particulièrement. Nous ne baisserons pas les bras, nous viendrons en aide à tous les militants arrêtés et nous souhaiterions que le Hirak en Kabylie aussi fasse jonction avec nous pour lutter contre les arrestations et pour qu'il n'y ait plus d'arbitraire qui s'applique chez nous. Nous sommes en Kabylie, nous sommes en terre de liberté, nous sommes en terre de respect des droits humains. Et il est hors de question que nous nous laissions faire et que surtout le pouvoir nous divise sur des questions essentielles. بلا كنسيلي فهو لكي باسكو هذا هو بتاتر كي انتربيل كي با انتربيلي سيرتينمون اسمع نزر مصفى حتى مهني يستولد ميم ويد يتناغم ديال كادر الموفمون بوبولير كادر الحراك سنيقاري il faut faire jonction دي ثمرت القبائل de faire face à l'arbitraire. Donc au-delà de ce message شو سنتي ترسل يسوي ثمثا باسكو بلا كان يتراجون دي ثمرت القبائل داني وعرن دونك اش ثاني دايور مغناس نسمع غناسيني ومن يثمون ثمرت القبائل ويد يتناغم ديال الكادر دو حراك السا دونك يقلان دي ثمرت القبائل الساقيم أميدي لان ديال الحراك أميدي لان تناغن غاف ثيموننت نتمرس قبايليز خاص يمقالة تيكتيوين غافين يعنان يسوي لا استراتيجي ذا شو يسدوك لا ومنوغ مقال البطل اللي ديغلين في لنا نيرد باللي ذي الحراك تقا ديك السن دي قبايليين ودي تمرس قبايليز ناغ دي الجزائر دي ثمان ناقص محسوب حالي قبايليا إقلال نكون كذاس مثلا خاصو المقالة دارا نزمر تيكتيوينا أثنت نمساوي غنكمل دي ثوكدوس أنسموالي ذات مثلا خاص من مقالة دونك أكارزاس تادوكلي إقلاقا غافلساس نزرفن بومدان غافلساس نتوكدوس غافلساس ذاكن يليون يساعد يخمم وذي يخدم أين سيوان زكوفريز التلويث. ثلمث مصطفى فرحات مني ثلمث ثم قرنتي مدير دوك يستقسين الناض الى فونغارد الجيري السلامه ماشي تيكل تمزورو تدين انت ثيكل النظام هاد نمدانا نوغالا في السرتي تدور في مثل القبائل تمثال النظام يزال فرو مدان اي غرا لا ميم لار تصل شي جبال كي ساعه نمسلاي انصومبل ويلي غادي يستبان سينا ثلمث نون تي متقيم ثوريدنا او نفكتي هذا ثيكل النظام avec une autre personne